Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख यही क्लास आम दशम श्रेणी एम एल ओडिया साहित्य तुम प्रथम गद्य कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी साहित्यकृति गद्यटी को पढ़ा एवं तुम पूर्वर पद्य जहाँकि रही बंधुत्व जननी राइट यही पाठ को पढ़ी ता सहित प्रश्नोत्तर को कर आउ अन्य सब सब्जेक्टर क्लास गुड़िक होम चैनल तुम कर प्रतिदिन संध्या 7टार आम यूट्यूब क्लास हो तुम्हें क्लास गुड़िक देख आउ सांग सेयार कर समस्त क्लास गुड़िक जॉइन करूँ। देख कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आम कि पढ़ी जो बंधुत्व जननी पाठर राइट कवि परिचय ये आम लक्ष्मीकांत महापात्र विषय में सबकिछ जाना राइट कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विषय में यही पाठर आम आगे जाना बहुत बड़ा टे चैप्टर रही ओके तो आम भल भाव पढ़ी बुझिकी देखा देख तो ये जीवनी राइट लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी रही जो साहित्यकृति से रचना करथिबा साहित्यकृति गुड़िक विषय ये रही पाठर तो ये प्रस्तुति किए पे ना परिवारजित संपादना मंडली ओके परिवारजित संपादना मंडली यहाँ प्रस्तुत कर देख ओडिया साहित्यर विविध विभाग में लेखन चालना करथिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र निज रचनावलीर भिन्न भिन्न रचक भाव और मनोरम शैली पाठक मन में सुपरिचित। तो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कौन कर जीवन में राइट जीवन में बहुत गुड़िए रचनावली रचना कर राइट बहुत गुड़िए लेखा लिखिं जो रोचक भाव रही मनोरम रही पाठक महल में सुपरिचित भाव से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर दुहापतरिया गली बाखरा बादर एक गृह जन्मग्रहण करते से 1888 आउ डिसेम्बर 9 जन्मग्रहण करते माणबसा गुरुवार दिन माणबसा गुरुवार थिला ओके। नेक्स्ट कटक सहर दुहापतरिया गली ओके। नेक्स्ट माणबसा गुरुवार जन्मी नामकरण कर लक्ष्मीकांत जेहेतु माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करते तेणु ना कौन दी जाता ना लक्ष्मीकांत ओके। नेक्स्ट पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र पिता किए पे मैंने ना चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र ओके। भद्रक सहर 10 माइल पूर्व दिगरे अवस्थित तालपदा ग्रामर बासिंदा और जमीदार थे माता थे कि राधामणि देवी ओके कंठापड़ा जमीदार कन्या। लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेलू भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल रे शिक्षकता करते टीचर थे और आईन परीक्षा प्रस्तुत होते वकिलाती परीक्षा कृतकार्य हो भागवत बाबू कहले कि भागवत बाबू किए ना लक्ष्मीकांत बापा ओके बालेश्वर में वकिलाती कले जेहेतु शिक्षकता करने सहित आईन पढ़ुले राइट तो आईन पाठर से कृतकार्य होती राइट पास कर वकिलाती कले जाकि कौटी ना बालेश्वर तेणु लक्ष्मीकांत शिक्षा बालेश्वर जिला स्कूल होता लक्ष्मीकांत कौटी पढ़ते ना बालेश्वर जिला स्कूल से पढ़ी राइट यही समय भद्रक कोर्ट खोलू भागवत प्रसाद भद्रक चली आसिले वकिलाती व्यवसाय सह निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय में बुझाक पुणी थे कौन है ना भद्रक कोर्ट खोल जाता ओके तापर लक्ष्मीकांत एवं बापा ओके बापा जी भागवत प्रसाद से आसी जाते कौन करें ना भद्रक वकिलाती कले वकिलाती व्यवसाय सहित निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय में बुझिले लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक व्यवस्था करगला तापर कौन होता ना जेहेतु भद्रक आसीगले तो भद्रक लक्ष्मीकांत को पाठ पढ़ाई व्यवस्था करगला बालेश्वर में पढ़ा बेले लक्ष्मीकांत जिला स्कूल बुद्धिमान और उत्तम खेला छात्र भाव में सुनाम अर्जन करते जिते से बालेश्वर पढ़ुले प्रथम शिक्षा से कौटू आरंभ करते बालेश्वर ना बालेश्वर रही तो सेठी कौन करते ना जड़े बुद्धिमान थे आउ उत्तम खेला भाव में से सुनाम अर्जन करते किंतु भद्रक अनेक पिला साथी नाटक अभिनय कर मातबार लक्ष्मीकांत को कटक पठागला अध्ययन पाई तापर कौन है जेहेतु भद्रक पुणी पढ़ापढ़ी कले तो भद्रक कौन है पर नाटक अभिनय से कौन कर माति राइट नाटक अभिनय प्रति मन जाइए आउ कटक पुणी पठागला जेहेतु यहाँ देखी बापा कौन कले ना कटक को पठाइले पाठ पढ़ाई ये जेहेतु पढ़ी पारे कारण नाटक अभिनय चली नाटक अभिनय लक्ष्मीकांत मातिजे तेणु कटक को पठागला से अंडराईर उमाचरण दास रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करते से भागवत बाबू दूर संपर्क तो भागवत बाबू जड़े दूर संपर्क रही राइट उमाचरण दास रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन से करते कथा भी कौन करते ना लक्ष्मीकांत को सेठी पठाई उमाचरण तत्वावधान में छात्रावास रही जो हॉस्टेल ओके छात्रावास
पाठ पढ़िले लक्ष्मीकांत तापर से कौन कर उमाचरण कथा लक्ष्मीकांत बापा देन से कौन कर लक्ष्मीकांत पठाई राइट सी हस्टेल रे पढ़े ए सब रेभेन्सा ओके रेभेन्सा पढ़ते रेभेन्सा कॉलेज लक्ष्मीकांत पाठ पढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा खेल ओके कविता लेखा लेखी आमोद प्रमोद प्रति अधिक आग्रह थी उमाचरण दृष्टि पड़ता तापर कौन अच्छी ना जेहेतु मिसिक रही राइट तापर देखिले लक्ष्मी माने उमाचरण आखिरी पड़ा कौन ना हाँ लक्ष्मीकांत पाठ पढ़ा अपेक्षा कौन ना खेला खेली बेसी समय दौरान राइट तांकर रुचि रही कविता लेखा लेखी ए सब रुचि रही से जानले 1906 मसीह उमाचरण निजर उच्च शिक्षा कलिकता चली भागवत बाबू लक्ष्मीकांत को बालेश्वर जिला स्कूल रे पढ़ाइले पुणी है कौन ना जेहेतु उमाचरण कौन ना उमाचरण निजर उच्च शिक्षा कौन कले ना कलिकता चलीगले राइट कलिकता जीवार लक्ष्मीकांत को पुणी बालेश्वर पठाई राइट पुणी लक्ष्मीकांत बालेश्वर पढ़ले बालेश्वर जिला स्कूल रे पुणी पढ़ले ये स्कूल लक्ष्मीकांत 1907 मसीह एंट्रांस वर्तमान मैट्रिक राइट तत्कालीन मैट्रिक वर्तमान जहाँ मैट्रिक चलती पूर्व कौन थे ना एंट्रांस परीक्षा बोली ओके परीक्षा उत्तीर्ण हेले 1907 मसीह कटकस्थ रेभेन्सा महाविद्यालय आईए पढ़ले ओके आईए पढ़ले पुणी कटक नेक्स्ट आईए पास करने से बीए पढ़ले राइट आईए पर कौन करते ना बीए पढ़ाई से कलिकता रिपन कॉलेज नाम लिखाइले तो आईए सर ओके आईए सरला रेभेन्सा महाविद्यालय से पुणी जाते कौटी ना कलिकतार रिपन कॉलेज को से बीए पढ़ी सेठारे असुविधा होबार फेरी आसी रेभेन्सा महाविद्यालय बीए पढ़ले पुणी से किसी असुविधा रहा ओके असुविधा देखा देवर पुणी थे से कौन कर फेरी आसी आउ रेभेन्सा महाविद्यालय पुणी बीए पढ़ले पाठपढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा जहाँकि क्यों क्रीड़ा गुड़िक देख क्यों खेल गुड़िक बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट ए खेल कौन थे ना से ओ गोपीचंद्र बजाई संगीत परिवेश करिबारे अधिक समय से व्यय करते तो जो क्रीड़ा गुड़िक रही बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट ए सब खेल सहित गोपीचंद्र बजाइबा राइट विभिन्न प्रकार बाजा गुड़िक बजाइबा ए सब कौन कले ना से अधिक समय को व्यय करते इतिमध्य बालेश्वर सुनहाटर लालमोहन दास कन्या लवंगलता बह होता बह होता बालेश्वर सुनहाटर लालमोहन दास कन्या जहाँकि जी रही लवंगलता ओके बह होता देख लंडन में पंचम जॉर्ज अभिषेक शेष उद्देश्य भारतवर्ष में महासमारोह उत्सव मान यही उपलक्षे रेभेन्सा महाविद्यालय 1912 मसीह कांची कावेरी नाटक गोटे नाटक था कांची कावेरी तो सेठी अभिनय करते ओके यही नाटक में लक्ष्मीकांत भद्रा और भिकारुणी भूमिका केतेबेले केंदरा तो केतेबेले रामताली आउ बेले गोपीचंद्र बजाई एपरी गीत गाइले जे दर्शक माने मुग्ध हेले ना कांची कावेरी से कौन ना अभिनय करते राइट लक्ष्मीकांत प्रथम ओके 1912 मसीह तो से कौन करते ना लोक मान जो दर्शक मान मन जीति विभिन्न जो देख लक्ष्मीकांत भद्रा भिकारुणी भूमिका तो से केतबेले केंद्रा तो केतबेले रामताली ओके गोपीचंद्र बजाई एमती गीत गाउले एवं से दर्शक मान मन को मुग्ध करते पुनश्च यही नाटक से नर्तकी होई नाचिक अनेक प्रशंसा पाई पुणी थे कौन करते ना नर्तकी ओके जे नाच करे तो नर्तकी हुई से नाच करके अनेक प्रशंसा पाई कांची कावेरी नाटक बीए पढ़ा बेले लक्ष्मीकांत क्रीड़ा रसिक संगीत प्रिय अभिनय पारदर्शी बोली जेपरी जनाशुना हो पारे लेखालेखी मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ कर दृष्टि आकर्षण कर कौन होना जिते बीए पढ़ुले लक्ष्मीकांत क्रीड़ा रसिक संगीत प्रिय अभिनय पारदर्शी बोली जनाशुना था राइट से टी परिचित होते लेखालेखी मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक किए थे ना विश्वनाथ कर दृष्टि आकर्षण कर नेक्स्ट एंट्रांस पढ़ा बेले कविता लेखापी रेभेन्सा छात्रावास उत्कलमणि गोपबंधु दास से श्रद्धा भाजन हो पारे से जिते हस्टेल थे राइट छात्रावास कौन ना रेभेन्सा पढ़ुले राइट तो एंट्रांस समय तो से कौन करते ना गोपबंधु दास श्रद्धा भाजन होते आईए पढ़ा बेलू लेखा फकीर मोहन सेनापति द्वारा प्रशंसा पाई जिते से आईए पढ़ुले जो लेखा गुड़िक रही कांतकवि तो फकीर मोहन सेनापति द्वारा से प्रशंसा पाई से बहुत खुशी होते क्रीड़ा संगीत अभिनय साहित्य व्यतीत से छात्रावस्था समाज सेवा प्रति आग्रह पोषण करते से केवल क्रीड़ा संगीत अभिनय साहित्य यह व्यतीत कौन करते ना समाज सेवा से आग्रह थे दिन दुखी
ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଛା ବଛା ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। କବିତା ଲେଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କାନ୍ତ କବି ଡାକୁଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ। କିନ୍ତୁ 1934 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 1934 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ରାଇଟ୍ କାନ୍ତ କବି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ବସ୍ତୁତଃ ସେବେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ତ କବି ସମ୍ବୋଧନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପରଠୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1913 ମସିହାରେ BA ପାସ୍ କଲେ। ଏହା ଏକଦା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସେବେଳର ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ଉମାଚରଣ ଦାସ 1913 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଓ କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟା ସାହିରେ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଉମାଚରଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ପରେ ଯେତେବେଳେ IA କରିଛନ୍ତି ତାପରେ BA ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରୁ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉମାଚରଣ ଯାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍, ତ ଉମାଚରଣ ପୁଣି 1913 ବେଳକୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟା ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର BA ସେତେବେଳେ BA ସେ ପାସ୍ କଲେ ରାଇଟ୍ 1913ରେ। ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀ ଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଉମାଚରଣ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରୀରେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୀ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଉମାଚରଣ ତାଙ୍କୁ BL ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ BA ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଥିଲା ରାଇଟ୍ BL ରାଇଟ୍ BL, ଏହାକୁ ପୁଣି BL ପଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଏସବୁ କଥା ହେଲେ ଉମାଚରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଇଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଯେ BA ତ ସରିଲା ପୁଣି BL ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କର ରାଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦେହରେ ସେ କାଳର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଇଟ୍। ଯେଉଁ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍। ବହୁତ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ରାଇଟ୍। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ସେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗତି କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ରାଇଟ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କୁଳଦେବତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋପୀନାଥ। ଓକେ, ଗୋପୀନାଥ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାବାଜୀ ଯେଉଁ କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଏସବୁ କଲେ ରାଇଟ୍, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗତି କଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ। ଓକେ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ବଡ଼ ରାଇଟ୍। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ। ସାନ ଭାଇ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏଠି ଏକ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପୁଣି 3 ଜଣ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ ଥିଲେ ରାଇଟ୍। ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କେ 12 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ନା 12 ଜଣ ଥିଲେ। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ନାନାଦି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ପରେ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାହା ବି ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପୈତୃକ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଯିଏ କିଏ ନା ଭାଗବତ ବାବୁ ରାଇଟ୍। ତ ତାଙ୍କର
ପୈତୃକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଠି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାହାକୁ କରାଇଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ଓ ମଲ୍ଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ରାଇଟ୍ ମଲ୍ଲି ମକଦ୍ଦମା ଏସବୁରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାଇଟ୍। ଏଭଳି ଦୁଃସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଷ୍ଟପୂଜା ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିଳିଲା ରାଇଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେହେତୁ ଈର୍ଷା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ରାଇଟ୍ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧି ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଷ୍ଟପୂଜା ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧି। ଏହି କାଳରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଇଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ। ଏ ସମୟରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ 1912 ମସିହାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ରାଇଟ୍, ତ ସେଠି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେଠୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା। 2020 ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ 2020 ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆମର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଗଲା ରାଇଟ୍ ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ପ୍ରଥମେ 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ 1926-27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ। ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସରେ ରାଇଟ୍। ତ ସେଠି 1921ରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି 1926-27ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଥିଲେ ରାଇଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ। ଅସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ। ଓକେ, ଏହି ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କନିକା ମେଳା କଂଗ୍ରେସର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତହିଁରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ପଞ୍ଚାମୃତ ନାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମାଜ ମାନେ ଖବର ବାହାରୁଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିବା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ କବିତା ଡାଳିକା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ରାଇଟ୍। କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ନାଟିକାଦାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେହେତୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା ରାଇଟ୍, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି କାଉନସିଲର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ, ଭଉଣୀ କୁକିଳା ଦେବୀ ଓ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ଭଣଜା ଗୌର ଗୋପାଳ ଦାସ, 2 ପୁତ୍ର ଯିଏକି ନୀତିନନ୍ଦ ଓ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ପୁଣି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇକି କାରାବରଣ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ, ଭଉଣୀ କୁକିଳା ଦେବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ 2 ଜଣ, ତାପରେ ଭଣଜା ଯିଏକି ଥିଲେ ଗୌର ଗୋପାଳ ଦାସ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ପୁତ୍ର କାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯୋଗ ଦେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କାରାବରଣ ରାଇଟ୍ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ରଚନା କରିଥିଲେ।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅପେରା ଓ ପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଅପେରା ଭାବରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା, ପରେ ପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୁ କାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୁ କାଳ ଥିଲା କେତେ ନା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କେବଳ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଶରଦ ରାସ, ବସନ୍ତ ବିଳାସ, କାଳିୟ ଦଳନ, ବ୍ରଜବର୍ଜନ, ବଂଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ନାଟକ ନାଟିକା। ପରେ ପରେ ସେ ବେଶ ବଦଳା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାଟକ ରଚନା କରି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବେଶ ବଦଳା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ରାଇଟ୍ ନାଟକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ରାସ ପ୍ରଣେତା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେବ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ପରେ ପରେ କ'ଣ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ କିମାନଙ୍କ ସହ ନା ରାସ ପ୍ରଣେତା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେବ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଯେତେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା ସେ 1929ରେ ପୁଣି ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 1937 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ 1937 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡଗର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କଟକସ୍ଥ ପିଠାପୁର ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ, ତାଳପଦା, କଟକଠାରେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଏହିଭଳି ମାନସିକ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଲା 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ। ହେଲେ ସେ ରଖିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣ କରି ରଖିଛି। ସେ ଯାହା ବି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରାଇଟ୍, ତାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ନବମରେ, କଣା ମାମୁଁ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଏଠୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ରାଇଟ୍, ପାର୍ଟ 2ରେ ପୁଣି ଏଠୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜିର ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।